बहुत पुराणा कथाटीए। गोटे गाँव जड़े ब्राह्मण पिलाटीए रोथाए। तार ना चकुलिया पंडा। से गाँव चकुलिया पंडा और तार माँ दुहे रोथिले। प्रत्येक दिन सकाळे चकुलिया पंडा निदर उठी आखपाख गाँ को भिक मागिबाकू जाए। आउ ता माँ आखपाख पड़िशा घरे काम करे। दिन जाक परिश्रम करी माँ पुओ जहाँ आणती ताकू खाई करी बंचती। माँ लो बहुत जोर भूक लगलानी। ए माँ कौन दीटा खाइबा को दे। मु खाई सारी पुणी आर पाख गाँ को भिक मागिया को जीवी। एई ने पेट पुरे खाइने दिनटा जाक खरारे बुलिबू। हाँ लो माँ एबे जो खरा होची ना दिपहर बेल को घर को न फेरिले कौ गछ मूल रहा पड़ो। आउ बेल बुड़िले जाई घर को आसबि। पुओ मु कौन कहूली कि आज टिके अधिक भिक मागी आणंतुनी। मते खीरी खाइबाकू बहुत इच्छा हेउची। हाँ लो माँ खाली कौन आजी मते सबुदिन ना अधिक भिक मागिबा को इच्छा हुए। हेले कौन करिबी कह तो आजिकाली गाँ लोक आउ भिक दौना किए भिक न दे कवाट दे दूची तो आउ कई मारिया पाई गुड़ौचंती। सेइथिपाई ना आउ भिक मागिबा को खराब लागुची जानो। एमिति कहिले केमिति हेबो पुओ। आमे दुई जण कोण बा करि परिबा। तो बापा बंची थिले आमर कोण ए दुर्दशा होई थांता। से गला परठू आम उपरे जेमिति दुखर पहाड़ नदी होईची। छाड़ से कथा जहा हवार कथा तो हेई गलानी। माँ ए माँ देलु देलु आउ दुटा कौन खाइबा को देलु। माँ मुझे जाऊची बहुत डेरी हेलानी। हाँ देखी चाहे जाउथिबु रे धन। बेड़ बुड़ीबा आगरु घरे पहुंची जिबु। हाँ लो माँ तू चिंता करनी मु सबुदिन भली भलरे भलरे घर को पहुँचीबी हैला। मु एबे ताहले जाऊची। हाँ हाँ जा पागलाटा। एमिति कथा हेई चकुलिया पंडा भिक मागिबाकू चली जाए। आउ ता माँ मध्य पाख पड़िशा घर को काम करबाकू चली जाए। हाथरे तंबा पात्र कांधरे छता मथारे काटिची तिलक चिता। हाँ मुखरे नीति शास्त्र करुची बखाण धर्म दांडे चालुची श्रीक्षेत्र ब्राह्मण। आहा श्रीक्षेत्र ब्राह्मण पंडा पुओ कथा को शुण माँ माने बेल काल थाऊ थाऊ हुओ सावधाने। देख देख हरिया भाई सकाल सकाल केमिति पंडा पुओ नीति बाणी शुणा होची। अरे मु तो कहूची ए ठक ब्राह्मण को आउ भिक मागिबा को गाँ को पुरई दबानी। अरे अरे पंडा पुओ तुमर कौन असुविधा करुची। असुविधा माने छाड़ तुमको आ मु कौन कहबी। जहा तो कहली सबु हसरे उड़ई देल। बुझिला राम भाई ब्राह्मण पिलाटे असुविधारे पड़िछि बोली भिक मागुछि। आउ एमितिरे भी ब्राह्मण पिला को किछि दान कले पुण्य हुए बोली मु शुणुछि। हौ हौ तुमे पुण्य कमई चल बुझिल। किंतु मु ए ब्राह्मण पुओ दिने पाने चखेइबी। की करिबा भाई नाहे बेल हुए डेरी दबा पाई गंडे सासु बहु ठरा ठरी। चकुलिया पंडा एमिति सुंदर गीत गाई गाई गाँ भीतर को जाए। नख मुनरे जिए हो टाणु थाए गारो महालक्ष्मी ताहा ठारू हेई जाती दूर। आहा हेई जाती दूर। घरे किए अछ माँ बाबू भिक दिटा मिलिबो भिक। कौन किरे ब्राह्मण पुओ एते बड़ पार्टी रे काहे डाकुचु। माँ दिटा भिक देई थांतो। क अरे तू तो एते बड़ पिलाटी हेलुनी किछि काम धंदा करूनु। आ भिक मागिबाकू तो हेबनी। सकाळु उठी भिक मागिबाकू चली आसुचु। तते कोन टिके खराब लागुनी। तते कोन भलो लागुची। आजी किंतु मु भिक देबिनी। जा पळा एठू। रागुछंती काहींकी माँ मु एठू चली जाउची। आपण भिक देले देबे न देले नाही। आजी अनुकूल तो एमिति हेलानी आगु को कौन घटुची देखा जाऊ। हौ आगु को जाए। आ स्वामी दुखे जो नारी दुखी न हुई सात जन्म जाए से जम दंड पाई। आहा से जम दंड पाई
ଅମାବସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଲୁଥାଏ ଯେ ହଳ, ପେଟ ତାର ପୁରେ ନାହିଁ ଦୁଃଖେ କାଟେ କାଳ, ଆହା ଦୁଃଖେ କାଟେ କାଳ। ଘରେ କେହି ଅଛ? ଭିକ ଦିଟା ମିଳିବ ଭିକ। କିଏ କିରେ? ଆରେ ତୁ ଆଜି ବି ଆସିଛୁ? ବାବୁ ଭିକ ଦିଟା ଦିଅନ୍ତ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ମୋ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଦିଟା ନେଇଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବି। ମୁଁ ତ ଏଠି ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖୋଲିଛି ନା, ତୁ ଆସିବୁ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ତତେ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ତୁ ତ ଘର ଚଳେଇବୁ। ହଇରେ ତ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ବାବୁ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ହଇରେ ତୋର ତ ବହୁତ ସାହସ, ଯାଉଛୁ ନା ଠେଙ୍ଗା ଆଣିବି? ନା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ଭିକ ଦେଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ମତେ ଲାଗୁନି। ଦେଖେ ଆର ଗାଁ ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ, ମିଳିଲେ ମିଳିବ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏ ଘର ଝିଅ ଦେଲା ଭାଇନା, ସେ ଘର ଝିଅ ଦେଲା, ମଝି ଘର ଝିଅ ଭାଇନା ହେ କବାଟ କିଳିଲା, ଆହା କବାଟ କିଳିଲା। ଓହୋ ଓ ମା ଏ ମା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଭୁକରେ ମୋ ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ଭିକ ଦି ମୁଠା ମିଳିଲାନି, ନହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆର ଗାଁକୁ ଯାଇ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଇ ଇଏ ଆଗରେ ପୋଖରୀଟିଏ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ତ ଆଉ ଭୁକରେ ଚାଲି ପାରିବିନି, ଯାଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ପାହାଚରେ ବସି ତାର ଦୁଃଖ କଥା ଭାବୁଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ, ଓହୋ ଭୁକରେ ମୋ ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି, କ'ଣ ଯେ କରିବି? ସେପଟେ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି, କିଛି ଦିଟା ନ ନେଇ ଗଲେ ମାଟା ମୋର ଭୋକିଲା ରହିଥିବ। ନା ଆଉ ଏଠି ବସି ରହିଲେ କିଛି ହବନି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆର ଗାଁରୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନିଜ ସହ କଥା ହଉ ହଉ ତାର ନଜର ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଇଏ ପୋଖରୀ ପାଣି ତ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ କେତେ ନିର୍ମଳ, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯାଇକି 2-3 ଅଞ୍ଜୁଳା ପାଣି ପିଇ ଦେବାକୁ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ପୋଖରୀ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପିଉଥାଏ ଆଉ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହୁଥାଏ। ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଖାଉଁ, ଘଣ୍ଟ ଖାଉଁ, ବେସର ଖାଉଁ, ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଉଁ, ପାଏସ ଖାଉଁ, ପୁରୀ ଖାଉଁ, ଆଳୁଦମ ଖାଉଁ, ମିଠା ଖାଉଁ, ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଁ, ଦହି ଖାଉଁ, ଜାଉ ଖାଉଁ, ପଲଉ ଖାଉଁ। ସେ ପୋଖରୀରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ରହୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କହୁଥିବା ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପୂରେଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ବସେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ପକ୍କା ପାହାଚ ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖେ, ଆରେ ଏ ହାଣ୍ଡି ତ ଏଠି ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏଠାକୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା? ଦେଖେ ଏ ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଆରେ ବାପରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏ ହାଣ୍ଡିରେ ତ ସେଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟର ନା ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ମୁଁ ମନ ଭରି ପେଟ ପୁରା ଖାଏ, ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା ଆଉ। ଆଃ କି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ! ଓହୋ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସତେ ଯେମିତି ଅମୃତ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆଃ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସେଇଠି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି ପେଟ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଗଲା। ନା ଆଉ ହବନି, ମୋ ପେଟରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ମୋ ମା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନେଇଯିବି। ଆଃ ପଣ୍ଡା ପୁଅ, ଲାଗୁଛି ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ଓହୋ
ବୁଢ଼ୀ ମା ମୋର ଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ସକାଳୁ ପ୍ରହରୁ ମାକୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଗାଁକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ନ ଯାଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଆସି ଦେଖିଲା ତା ମା ଏଯାଏଁ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଆସିନାହିଁ। ମାର ଆସିବାକୁ ବୋଧେ ଡେରି ହବ। ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ଘର ଶିକାର ଏ ହାଣ୍ଡିକୁ ରଖିଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି। ଓହ, ପେଟଟା ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ରହି ହବନି, ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼େ। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ କାମ ସାରି ଆସେ ଆଉ ଦେଖେ ପୁଅ କଣ ଆଜି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରି ଶୋଇଛି। କଥା କଣ? ଓଃ, କି ବାସ୍ନା! ଘର ମହକି ଯାଉଛି। ଏ ବାସ୍ନାରେ ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଏ ବାସ୍ନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଆରେ ଏ ହାଣ୍ଡି ଶିକାରେ କିଏ ରଖିଥିଲା? ବାସ୍ନାଟା ବୋଧେ ଏଇ ହାଣ୍ଡିରୁ ଆସୁଛି। ଯାଏ ଖୋଲିକି ଟିକେ ଦେଖେ। ଆରେ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ! ଆଃ, କି ବାସ୍ନା! ଆଉ ରହି ହେଉନି। ଆଗ ପେଟ ପୁରି ଖାଇଦିଏ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା ବାଡ଼ି ପଟରୁ ଲମ୍ବା କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟି ଆଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଏ। ଆଃ, କି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ! ପେଟ ପୁରି ଗଲା। ଜୀବନରେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି। ହଉ, ଆଉ ଯାହା ରହିଗଲା ରାତିରେ ମା ପୁଅ ମିଶିକି ଖାଇଦେବା। ଏବେ ଯାଉଛି ଶୋଇଯିବା। ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ପେଟ ଟୁମ୍ ଟୁମ୍ କରି ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ମା ପୁଅ ଉଠି କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ପୁଅ, ଏ ହାଣ୍ଡି ଆମ ଘର ଭିତରକୁ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ବୁଝିଲୁ ମା, ଆଜି ପାଖ ଗାଁରେ କେହି ବି ଭିକ ଦେଲେନି। ସେତେବେଳକୁ ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳି ଯାଉଥାଏ। କଣ କରିବି ଭାବୁ ଭାବୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶିଲାଣି। ତାପରେ ଭାବିଲି, ନା ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଭିକ ମାଗିବି। ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଲା। ହଁ, ସତରେ ବୁଝିଲୁ ଧନ, ଆମର ଏଥର ଭାଗ୍ୟ ଖୁଲିଗଲା। ଭଗବାନ ଆମର ଡାକ ଶୁଣିଲେ। କାଲି ପାଖରୁ ଆଉ ତୁ କଷ୍ଟ କରିବୁନି। ଖରାରେ ବି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବୁନି। ଇଏ କଣ କହୁଛୁ ମା? ଆଉ ତାହେଲେ କଣ କରିବି? ଆମେ ଖାଇବା କଣ? ଶୁଣ, କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ତୁ ଗାଧେଇ ସାରି ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଞ୍ଜୁଳେ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ପିଇ କହିବୁ, ଭାତ ଖାଉ, ଡାଲି ଖାଉ, ଘାଣ୍ଟ ଖାଉ, କ୍ଷୀରି ଖାଉ, ଖେଚେଡ଼ି ଖାଉ, ଏମିତି କହିବୁ। ଠିକ ଅଛି ମା। ହଉ ଚାଲ, ରାତି ହେଲାଣି, ଖାଇସାରି ଶୋଇଯିବା। ମା ପୁଅ ପୁଣି ଥରେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇସାରି ଶୋଇଗଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଚଇନ ଚିକଣ ହୋଇ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା।
ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଖାଉଁ, ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଉଁ, ପନିର ଖାଉଁ, ପଲଉ ଖାଉଁ, ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଁ, ଚାଟଣି ଖାଉଁ, ପୁରୀ ଖାଉଁ, ମିଠା ଖାଉଁ। ପୁଣି ଥରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଡାକ ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ରଖି କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଭସେଇ ଦେଲେ। ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସି ଘାଟରେ ଲାଗେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିକୁ ଉଠି ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ଆଉ ସେଦିନ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ନ ଖାଇ ହାଣ୍ଡିକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପାଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ମା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଗଙ୍ଗାମାତା ମା ପୁଅର ଅଳସୁଆମୀକୁ ଦେଖି ରାଗିଗଲେ। ଆରେ ଏ ମା ପୁଅ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇ କର୍ମକୁଡ଼ିଆ ହୋଇଗଲେଣି। ଏମିତି ଯଦି ସବୁଦିନ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ତ ଏମାନେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବେ। ନାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଉଁ କହୁଥାଏ, ଏପଟେ ଗଙ୍ଗାମାତା ହାଣ୍ଡିରେ ବିଧା ଭରି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଡାଲି ଖାଉଁ, ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଉଁ, ପୁରୀ ଖାଉଁ କହୁଥାଏ, ଆଉ ଗଙ୍ଗାମାତା ବିଧା ଗୋଇଠା ଚାପୁଡ଼ା ଭରି ଦେଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁଦିନ ପରି ହାଣ୍ଡିକୁ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଭସି ଦିଅନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପରି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଆଉ କାହିଁ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପିଠିରେ କରି ବିଧା ଗୋଇଠା ଚାପୁଡ଼ା ଚିମୁଟା ପୁରା ଫୁଟି ଦେଇଗଲେ। ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା, ହାଣ୍ଡିର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଧା ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏ ମରିଗଲି ଲୋ, ଏ ମରିଗଲି। ନା, ମୁଁ ତ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ଏଥର ମୋ ମାର ପାଳି, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ମୋ ମାର ବୁଦ୍ଧି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିକୁ ମୁଣ୍ଡି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଶିକାରେ ରଖିଦେଇ ଖଟରେ ଶୋଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଗାଁ ବୁଲିକି ଆସେ। ଓହ, ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ପୁଅ ତ ତା କାମ ସାରି ଦେଇଛି, ପେଟ ପୁରା ଖାଇ ଖଟରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାଡ଼ି ପଟୁ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇ ଆସେ। ବୁଢ଼ୀ ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସବୁଦିନ ପରି ଖଣ୍ଡିକିଆ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲା। ଶିକାରୁ ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡି କାଢ଼ିଲା, ବୁଢ଼ୀ ପିଠିରେ ବିଧା ଗୋଇଠା ଚାପୁଡ଼ା ବରସିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ହାଣ୍ଡି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଓହୋ, ଓହ ମା, ମୋ କୋମର, ଆହ ମୋ ପିଠି, ଓହୋ ମୋ ଚୁଟି କି ଝିଙ୍କି ଦେଲା ରେ। ଆଉ ତାପରେ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ମଶଣା ମେଲି ଶୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ବାଡ଼ି ପଟରେ ରଖିଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଧନରେ ବହୁତ ନାମ ନେଲେ, ଯା ଏ ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ବାଡ଼ି ପଟେ ରଖିଦେବା, ଆଉ କାଲିଠୁ ପୂର୍ବ ଭଳି କାମ କରିବାକୁ ଯିବା। ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ବାଡ଼ି ପଟରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଘର ଭିତରେ ରହି ଝରକା ଦେଇ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ କିଛି ଚୋର ସେ ଗାଁକୁ ଡକାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଚୋରି କରିସାରି ସବୁ ଚୋରି ଜିନିଷ ଆଣି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଘର ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଭାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୁଣ, ଏଥର ଜମିଦାରର ଟ୍ରେଜେରୀଟା ହାତରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏତିକି ତ ବାସ୍ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଘରର ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ। ହଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଗଥରକୁ କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର ଘରେ କଳା କନା ବୁଲେଇଦବା। ଏତିକିରେ ମନ ବୁଝୁନି। ରାତି ପାଇବାକୁ ଆଉ 2 ପହର। ଚାଲ ଆଉ 2-4 ଘର କଳା କନା ବୁଲେଇଦବା। ନାଇଁ, ଯେତିକି ଆଣିଛେ ସେତିକି ଭାଗବାଣ୍ଟା କରିଦିଏ, ନହେଲେ ସକାଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମକୁ ପୁଣି ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଆମ ଆଡ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କଥା ହେଉ ହେଉ ଚୋରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ନଜର ସେ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏ ହାଣ୍ଡିଟା ତ ଆମେ ଚୋରି କରି ଆଣିନୁ। ନାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ତାହେଲେ ଏ ହାଣ୍ଡି ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଆସ,
ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଚୋରଟି ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡି ଖୋଲେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ମିଠା ଚକୁଳା ଗଇଁଠା ସବୁ ଚୋରମାନଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ବର୍ଷିଗଲା। ମାଡ଼ମାନେ ଯେମିତି କୁଆରେ ଛୁଆ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ମା ପୁଅ ସବୁ ଝରକା ଦେଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚୋରମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମା ପୁଅ ଯାଇ ବାଡ଼ି ପଟରୁ ଚୋରି ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମା ପୁଅର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ପୁଅରେ ଆଉ ଆମର ଦୁଃଖ ଦିନ ସରିଗଲା। ଆମକୁ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଏ ଘର ସେ ଘର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି।